الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويعلم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ جس طرح ہم نے تمہیں میں سے رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جس سے تم بے علم تھے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اس لیے تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، تم میری شکر گزاری کرو اور نا شکری سے بچو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے بھی ارشاد فرما رہا ہے اور یہودیوں سے بھی ارشاد فرما رہا ہے اور عیسائی سے بھی، حتیٰ کہ نیز جتنے بھی لوگ وہاں موجود ہیں سب سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو ہماری آیتوں کو تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اس کفر سے، اس گندگی سے، اس غلاظت سے جس میں تم پہلے مبتلا تھے، اور تمہیں کتاب اور حکمت کی وہ چیزیں سکھاتا ہے جس سے تم بے علم تھے، جو تم نہیں جانتے تھے تمہیں علم سکھاتا ہے۔ تمہارے پاس شعور بیدار کرنے کے لیے جو ہے یہ نبی جو آیا ہے، یہ ہم نے تمہیں میں سے بھیجا ہے اس کو، تو یہ جو نعمت تمہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ جب تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے، ناشکری سے بچو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نعمتوں کا اور اضافہ کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں یاد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں یاد کرے گا سے مطلب یہ ہے کہ جہاں تم کہیں پریشانی میں، مصیبت میں پھنسو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بالکل ضرور یاد رکھے گا کہ میرا یہ بندہ اس وقت تکلیف میں ہے، اس وقت کی پریشانی میں، تو میں اس کی پریشانی کو، اس کی تکلیف کو دور کروں۔ اور پھر اس کے بعد دوسری طریقے سے یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اچھے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نیک کام کرتا ہے، کسی کے کام آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے اس بندے کا ذکر کر کے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ دیکھو میرے اس بندے نے یہ کام کیا ہے، میں اس کے اس فلاں فلاں کام سے راضی ہو گیا اور میں نے اس کی مغفرت کر دی، تم سب فرشتوں گواہ ہو جاؤ۔ میرا یہ بندہ اتنا نیک ہے کہ مجھے اس سے بہت محبت ہے، مجھے تو تم جو اتنا آج خوش دیکھ رہے ہو تو میری اس خوشی کی وجہ یہ بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے یاد کرتا ہے اپنے بندوں کو، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے اپنے بندوں کو بھی یاد کرتا ہے، اور ناشکری سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جس حال میں بھی رکھا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ادا کرنے سے چیز میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس سے تعلق ایک حدیث بھی ہے، روایت بھی ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے تو ایک شخص نے کہا اے موسیٰ آپ کس طرف جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوہ طور پر جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے ملنے، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ اس نے مجھے بہت دے دیا ہے، بہت نواز دیا ہے، اب بس کر دے، اب بہت ہے کہ میں اس کو نہیں سنبھال سکوں گا، اب اس کو روک دے نوازنا مجھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے۔ جب تھوڑا سا اور آگے گئے تو ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ اے موسیٰ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوہ طور پر جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے بات کرنے، اس سے ملنے۔ اس شخص نے کہا کہ اس کو کہیں، اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ میرے حال پر کچھ رحم کرے، میرے تن پر بس کی ایک جوڑا بچا ہے، اس کو میرے حال پر ترس آتا ہے کہ نہیں آتا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں کہہ دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں شخصیت کی عرضی پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پہلے شخص کے بارے میں کہ اس کو کہو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بند کر دے تو میں اس کو نوازنا بند کر دوں گا، لوگوں میں تقسیم کرنا بند کر دے تو میں اس کو نوازنا بند کر دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ میں اس کو ایسا کہہ دوں گا۔
दूसरे शख्स के बारे में कहा कि उस शख्स को कहो कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना शुरू कर दे। इस अल्लाह ताला ने जिस हाल पर रखा ना, उस हाल पर सब्र करना सीख ले, मैं इसको नवाजना शुरू कर दूंगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम आए तो पहले किस शख्स से मुलाकात हुई? जो दूसरे नंबर पे मिला था। जाते वक्त जो दूसरे नंबर पे मिला, आते वक्त पहले नंबर पे उस शख्स से मुलाकात हुई। तो उससे कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह ताला के सामने मैंने तुम्हारी अर्जी पेश कर दी थी। अल्लाह ताला कहता है कि मैंने जिस हाल पर रखा है उस पर सब्र करो और शुक्र करो। तो उसने कहा कि ए मूसा कैसे अजीब बात करते हो, मैं कैसे उसका शुक्र अदा करूं? मुझे क्या दिया उसने जो मैं शुक्र अदा करूं? मेरे पास है ही क्या? तेज हवा चली, बहुत तेज, इतनी तेज कि तन पर वो जो कपड़ा डाला हुआ था वो उसके तन से उड़ गया और वो पूरे सबके सामने क्या हो गया? बरहना हो गया। अब वो शर्म से छुपाने लगा अपने आप को। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो एक लिबास भी कितना कीमती था, अगर तू उस पर शुक्र अदा कर लेता तो इस शर्मिंदगी से बच जाता, लेकिन तूने शुक्र अदा नहीं किया, अल्लाह ताला ने तुझसे वो भी ले लिया। समझे? जब दूसरी तरफ के आगे उस शख्स को कहा जिसने कहा था कि अपने रब को कहो कि मुझे देना बंद कर दे, नवाजना बंद कर दे, बहुत हो गया, मैं संभाल नहीं सकता। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ए शख्स, ए बंदे, मैंने तेरी अर्जी अल्लाह ताला के सामने पेश की, उसने कहा कि लोगों में तकसीम करना बंद कर दे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा बंद कर दे, तो मैं तो ये नवाजना बंद कर दूंगा। उस शख्स ने कहा ए मूसा कैसी बात करते हो, मैं अपने रब का किस तरह शुक्र अदा नहीं करूं जो उसने नेमत मुझे दी है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं एहसान फरामोश थोड़ी हूँ, अपने अल्लाह का नाशुक्र गुजार में से थोड़ी हूँ कि मैं उसकी नाशुक्री करना शुरू कर दूँ। इस तरह से तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना नहीं छोड़ सकता, इस तरह तेरा रब तुझे नवाजना नहीं छोड़ सकता। फिर तो अल्लाह ताला तुझे इसी तरह से नवाजता रहेगा। तो देखो कि अगर हमें अल्लाह ताला ने अगर थोड़ी सी भी चीज़ दी ना, तो हमें उस पर भी उस रब का शुक्र अदा करना चाहिए और उस शुक्र अदा करने की वजह से ना हमारी उस नेमत में इजाफा होता चला जाता है। अगर जो भी चीज़ हमारे पास थोड़ी है ना, अगर हम उस पर सब्र करें और ये सोचें कि इसमें हमारे रब ने हमारे लिए कोई फ़ायदा रखा हुआ है, तो यकीनन हमारे लिए उसने फ़ायदा रखा होता है जो उसने हमें वो कोई भी चीज़ अगर थोड़ी दी होती है। तो ज़्यादा मिकदार में है तो भी उसका शुक्र है, और अगर थोड़ी मिकदार में तो भी उसका शुक्र है, क्योंकि दोनों हालत में अल्लाह ताला ने हमारे लिए फ़ायदा और भला ही सोचा होता है। ठीक है, तो हमें अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ए ईमान वालो, सब्र और नमाज के ज़रिए से मदद चाहो, अल्लाह ताला सब्र करने वालों का साथ देता है। नमाज और सब्र के साथ मदद जिस तरह से हमें चाहनी चाहिए, उसका सहारा लेना चाहिए, इसका बयान पिछली नशिस्तों में गुजर चुका है कि किस तरह से हमें किसी भी तकलीफ़ में सब्र करना चाहिए और फिर उसके बाद नमाज पढ़ के अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। जब हमने किसी चीज़ पर सब्र कर लिया है और जब उस पर हमने ये इरादा कर लिया कि हाँ हम अपने रब की रज़ा में राज़ी हैं, तो उसका इजहार करके नमाज पढ़ के ये करना चाहिए इजहार। और हमने जो ये इबादत कर ली है सब्र करके दी हुई तकलीफ़ और परेशानी पर अल्लाह ताला की, तो अब हमें जो अल्लाह ताला से जो उजरत मांगनी है वो नमाज़ पढ़ के अपने रब से बिल्कुल उस अपनी मेहनत का, अपने काम का, जो हमारे अल्लाह ताला ने हमें जो हुक्म दिया उस हुक्म को बजा लाने के बाद अपने रब से उसकी उजरत लेनी चाहिए नमाज़ पढ़कर। और यही वो तरीका है जो नमाज और सब्र के जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम आ सकती है, और यही दो चीज़ें हैं जो हमारी मदद कर सकती हैं अपने अल्लाह ताला के करीब करने से। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलकिन ला तशऊरून। और अल्लाह ताला की राह के शहीदों को मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं लेकिन तुम नहीं समझते। यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं उन यहूदियों से, उन काफिरों से जो कि सहाबा कराम जंगों में शहीद हुए। तो उन यहूदियों ने उन सहाबा का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये मुर्दा हैं,
اور اب یہ کچھ نہیں کر سکتے، اور انہوں نے بلا وجہ میں اپنی جان کو قربان کر دیا، ضائع کر دیا اس اسلام کی خاطر، جبکہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تھا۔ یہ تعداد میں تھوڑے تھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ ہار جائیں گے جنگ ہم سے، کیونکہ مسلمان تعداد میں تھوڑے تھے، تو پھر بھی انہوں نے جنگ کری، اور اس میں پھر یہ لوگ شکست کھا گئے، تو یہ بیوقوفی کی۔ آپ دیکھو یہ کیسے مردہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ان کو مردہ قرار مت کہو، یہ مردہ نہیں ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں یہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا عقل اور شعور نہیں ہے۔ وہ زندہ ہونے سے مطلب اب ایسا والا زندہ نہیں تھا کہ جیسے ہم زندہ ہیں اس جسم کے ساتھ، جس طرح سے ہم سانس لیتے ہیں، ہمارے دل کی دھڑکنیں دھڑکتی ہیں، جس طرح سے ہمیں بھوک اور پیاس لگتی ہے، ہمیں بیت الخلاء کی حاجت ہوتی ہے، اس طرح والا زندہ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے اس کو اس والا زندہ حالت کا سمجھ لیا ہے کہ وہ ویسے ہی زندہ ہیں جیسے بھی ہم ہیں اپنی قبروں میں، وہ ویسے ہی زندہ ہیں جس طرح سے ہمیں۔ تو پھر اگر وہ ایسے ہی والے زندہ ہیں تو ان کا عقل کام نہیں کرتی کہ سانس لینے کے لیے ہوا کا ہونا بھی ضروری ہے، جو کہ قبر میں نہیں اویلیبل ہے، اور اگر پھر بھی تم نے کہیں سے اس کا سوراخ چھوڑ دیا ہے تاکہ وہ وہاں سے سانس لیتے رہیں، تو ان کو بیت الخلاء بھی جانا ضروری ہے اب، کیونکہ وہ ان کو ظاہر سے پیشاب پخانا بھی آئے گا، تو پھر عقل کام تمہاری اگر یہ کرتی ہے کہ اگر ان کو پیشاب پخانا آ رہا ہے تو وہ پھر اسی قبر میں ہی کر رہے ہیں، وہیں لیٹ رہے ہیں، وہیں سو رہے ہیں، وہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وہیں ان کا بیت الخلاء بھی چل رہا ہے، دماغ کام ہی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کہ وہ جو زندہ ہیں ان کو ہم نے اس طرح سے زندہ رکھا ہے کہ ان کا ذکر ہم نے بلند کر دیا ہے، تا قیامت تک کہ ان کو ذکر ان کا بلند رہے گا، وہ اسی طرح سے زندہ رہیں گے، ان کا نام ہمیشہ بلند رہے گا۔ عالم برزخ میں وہ اتنے وسیع پیمانے پر ان کی آزادی ہے کہ وہ جہاں دل چاہتا ہے گھومتے ہیں، جہاں دل چاہتا ہے وہاں جاتے ہیں، جو دل چاہتا ہے وہ کھاتے ہیں، جو دل چاہتا ہے وہ پیتے ہیں، جو دل چاہتا ہے وہ دیکھتے ہیں، اور وہ جو چاہتے ہیں وہ سنتے ہیں۔ ان کو یہ آزادی دی گئی ہے، وہ اس طرح سے زندہ ہیں۔ ان سے تم پھر ضروری بھی نہیں ہے کہ ان کو تم مدد کے لیے بھی پکارو، وہ زندہ ہیں لیکن اپنے لیے زندہ ہیں وہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے نام میں ان کو زندہ رکھا ہے۔ جس طرح سے ایک مثال دیتا ہوں، قائد اعظم کو مرے ہوئے ابھی 75-76 سال ہو گئے، لیکن آج بھی وہ زندہ ہے۔ کس طرح سے؟ اپنے کام کی وجہ سے، جو انہوں نے وہ عمل کر دیا، جو انہوں نے مسلمانوں کے لیے قربانیاں پیش کی، آج اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا ہے ہم سب کے دلوں میں کتابوں کے ذریعے سے۔ آج کون پاکستان میں ایسا ہے جو قائد اعظم کو نہیں جانتا یا ان کے بارے میں نہیں جانتا؟ سبھی جانتے ہیں۔ کب وہ مردہ ہوئے؟ اصل حالت میں تو وہ مردہ ہوئے ہے جس کو کوئی جانتا ہی نہیں، اب کوئی سمجھتا ہی نہیں، کوئی ابھی اس کا نام بھی نہیں جانتا آج۔ اصل میں تو وہ مردہ ہے۔ اگر ایک ایسا مومن اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایسا اپنی زندگی میں گئے نا، جو اس نے جنگ نہیں لڑی ہے، کسی اس میں جہاد میں حصہ نہیں لیا، لیکن وہ اپنے محلے میں اپنے خاندان میں اس طرح کے اپنے اعمال کر کے چلا گیا نا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے خاندان میں، اس کے محلے میں اس کو زندہ رکھا ہے۔ وہ بھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے موت نہیں دی، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے مرنے نہیں دیا اس کے نام کو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اس نے ہر وہ احکام کو پورا کیا جو اس کے رب نے اس کو دیے تھے، اور اپنے بچوں کی تربیت اچھی کی، پھر آس پڑوس میں جتنے اس کے بس میں تھا ان کی تربیت اچھی کی۔ وہ اتنے اچھے کام کر کے گیا دنیا سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے خاندان میں، اس کو اس کے محلے میں اس کو زندہ رکھا۔ تو یہ تھا وہ زندہ ہونے سے مراد، جو کہ ہم لوگوں نے اس طرح والا زندہ سمجھ لیا کہ اب ہم ان کو مدد کے لیے بھی پکار رہے ہیں، اور یہ والا زندہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایک وقت میں وہاں پر بھی جائیں گے، یہاں پر بھی جائیں گے، وہاں پر بھی ہوں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک دفعہ جس کی روح قبض ہو گئی بس ہو گئی، جس کو عالم برزخ میں پہنچا دی گیا، جس روح کو بس اب وہاں پہنچا دیا گیا، دوبارہ دنیا میں آنے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے ضرور کہ جو اس میں نیک روح ہیں ان کو آزادی ہے، اور جو بدکار روح ہیں ان کو قید میں رکھا ہوا ہے۔ اس طرح والا قید نہیں کہ جیل کی طرح
बस ये है कि उनको एक जगह पे डाल के छोड़ दिया और वो अब खुद भी आज़ादी नहीं चाहती हैं, वो खुद भी नहीं घूमना फिरना चाहती हैं, क्योंकि वो अपना ठिकाना देख चुकी हैं। अब वो गमज़दा और मायूस इतनी है कि वो खुद ही वो रूह एक जगह बैठी हुई रोती रहती है और अपनी वो कहानी को देखती रहती है दिमाग के ज़रिए से, जो वो उसने घुटने से चलना शुरू किया था और जब तक कि उसको कब्र में दफना नहीं दिया गया। वो ये कहानी अपनी ज़िंदगी की बार बार देखती रहती है और वो फिर तकलीफ़ में मुब्तला रहती है और वहीं बैठी हुई रोती रहती है। उसको खुद भी कहीं नहीं जाना है, क्योंकि वो अपने असल ठिकाने से वाकिफ़ हो गई है वो रूह, कि अब क़यामत के बाद उसे हिसाब किताब देकर कहाँ जाना है। और हम किसी न किसी तरह तुम्हारी आजमाइश ज़रूर करेंगे, दुश्मन के डर से, भूख प्यास से, मालो जान और फलों की कमी से, और इन सब्र करने वालों को खुशखबरी दीजिए जिन्हें जब कभी कोई मुसीबत आती है तो कह दिया करते हैं कि हम तो खुद अल्लाह ताला की मिल्कियत हैं और हम इसी की तरफ लौटने वाले हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम तो खुद अल्लाह की मिल्कियत हैं और इसी की तरफ हम लौटने वाले हैं। अल्लाह ताला कह रहा है कि हम अल्लाह जो है बंदों को अपने आजमाएंगे। किस किस तरीके से आजमाएंगे? दुश्मन के ज़रिए से भी आजमाएंगे, उसके दुश्मन के डर के ज़रिए से भी आजमाएंगे, उसको भूख और प्यास यानी कि मुफलिसी देकर भी आजमाएंगे, उसे माल देकर भी आजमाएंगे, उसकी जान से भी आजमाएंगे, उसके जो है रिस्क में कमी कर कर भी आजमाएंगे, उसकी रिस्क में फरावानी करके भी आजमाएंगे, और जो है उनको खुशखबरी दे दें जो इन आजमाइश पर सब्र करते हैं। और किसको खुशखबरी दे दें? जो ये कहते हैं मुसीबत के वक्त कि हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बल्कि हम तो खुद अल्लाह ताला की मिल्कियत हैं और हमें खुद उसी की तरफ लौट के जाना है। जब किसी चीज़ का नुकसान हो जाता है हमारा, तो वावेला नहीं मचाते, सर को नहीं पीटते, मातम नहीं करते, बल्कि उस चीज़ के नुकसान हो जाने पर, गुम हो जाने पर सब्र करते हैं और कहते हैं कि ये चीज़ जो आई थी ये रब ने दी थी, अब जो गुम हो गई है यकीनन हमारे रब ने ले लिया होगा और हम भी खुद उसी के ही हैं, क्या पता हम भी अपने रब की तरफ लौट जाए। ये जो फला शख्स हमारे घर का इंतकाल कर गया है, मौत आ गई है इसको, ये हमारे रब ने हमें दिया था, अब इसको इसके रब ने इसको अपने पास वापस बुला लिया, क्योंकि ये रब की तो अमानत थी और हम खुद उसी की मिल्कियत हैं, हमें भी उसके पास जाना है। मातम मचाना, सर को पीटना, चीख चीख कर रोना, ये इंतहाई सख्त गुनाह है, ईमान पर कमज़ोरी है, अल्लाह ताला से शिकायत करना है पलट कर। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम को उस शख्स ने कहा था कि ए मूसा तुम कैसी अजीब बात करते हो, मुझे मेरे रब ने दिया क्या है, ये एक सूट, और तुम कहते हो कि मैं उसका शुक्र अदा करूं, तुम कैसी अजीब बात करते हो। जब तुमने ये बात सुनी तो यकीनन तुम्हें अजीब लगा कि वो कैसा शख्स है कि अपने रब से किस तरह से बात कर रहा है। तो बिल्कुल अपने ऊपर ये सोचो कि अब तुम कैसे हो कि तुम चीख चीख कर रो रहे हो, मातम कर रहे हो, सर को पीट रहे हो, तुम सेम बिल्कुल वही हरकत कर रहे हो कि ए अल्लाह तूने ये क्या हमारे साथ जुल्म किया, ये तूने क्या हरकत की, ये तूने हमें क्या तकलीफ दी, ये क्यों किया। यही तो होता है सर पीटने का मतलब। बल्कि अल्लाह ताला का तो सबसे पसंदीदा बंदा वो है जो उस गम पर सब्र कर जाए। आंख से आंसू तो कंट्रोल में नहीं है, वो उसकी ताकत में नहीं है, आंसू तो बह रहे हैं लेकिन चेहरा रोने वाला नहीं है। और तसल्ली देने वाला जो उसको तसल्ली देता है तो वो उस तसल्ली देने वाले को कहता है कि मैं अपने रब की रजा पे राजी हूं। ये तो जाना था क्योंकि ये तो रब की अमानत है मेरे, और मुझे भी जाना है, मैं जानता हूँ इस बात को कि मुझे भी जाना है। असल में मैं तो खुद अपने रब की मिल्कियत हूँ, मुझे अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से नवाजा और उसको अपने पास बुला लिया, तो ये इम्तिहान है जो अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम्हारी जान से आजमाऊंगा। और उस इम्तिहान की घड़ी में अब देखना है कि अब अल्लाह ताला कह रहा है शर्जील हसन तुमने दावा तो कर दिया कि मैं अल्लाह ताला
तेरी रस्सी को थामे रखूंगा, जिस तरह की भी आजमाइश आएगी मैं उस इम्तिहान को पास करूंगा। अब ये तुम्हारे इम्तिहान की घड़ी आ गई है, अब पास करके दिखाओ। अब है उसके ऊपर इस्तिकामत और सब्र कर, और फिर पता चलेगा कि बंदा जो दावे करता है अपने ईमान का, अपने रब से मोहब्बत का, अब वो कितना खरा उतरता है उस पर। हमारा क्या है कि हम सिर्फ बड़े बड़े दावे कर जाते हैं बस, अल्लाह ताला से मोहब्बत का, ईमान का। जब वो अल्लाह ताला कहता है कि ठीक है मैंने तुम्हारे इस दावे को कबूल कर लिया, ये लो साबित करो, तो बस पटरी से उतर गए। फिर ऐसा थोड़ी चलता है, ऐसा थोड़ी ईमान। 5 वक्त की नमाज पढ़ते रहना, टकरे मारते रहना, ये नहीं है, ये इस्लाम नहीं है, ये मजहब नहीं है हमारा। कि सिर्फ आए दुनिया में 5 टाइम की नमाज पढ़ी, रमज़ान में रोज़े रखे, सहरी अफ्तारी में खूब दबा के खाया, और ज़िंदगी से जब जाने लगे तो रो पीट कर जाने लगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन की समझ अता फरमाए और हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए।